الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah di kesempatan yang baik dan di tempat yang penuh barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan naungan dan rahmat kasih sayang-Nya. Di dalam rangkaian acara kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja peringatan maulid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lengkap kalau sebelumnya kita akan mengawali dengan pembacaan risalah an-nabawiyah yaitu cerita atau autobiografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Maulid Simtul Durar yang disusun dan dikarang oleh Sahibul Maulid yang dari silsilah keturunan beliau bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tentu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya curahan limpahan rahmat tercurah kepada kita semua yang hadir. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati shaytan ya qadim al-ihsan kallaka alayna min ihsan ihsan khalqatin ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah al-azim wa liwalidayya wa li ashabil huquq alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah al-azim محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا بني علوي وثم إلى روح الله سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني وثم إلى روح الله جدنا ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري صاحب الكلام بيان وثم إلى روح الله حضرة
وتسليم. العالم العلامة العارف بالله حاجي محمد يوسف تاج الحلواتي المكاسري. وثم إلى رؤيا الله حضرة الشيخ العالم العلامة العارف بالله حاجي محمد زيني بن عبد الغني سكنبر مركبورة. وخصوصا لصاحب المولد حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا
من الخير كل مغلى صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلى ومن للحبيب يعشى صل على محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من يرى ولا يرى وقتله عما لو بالترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تهريج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبت
هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجه أمة عنيسا لجنان المشهور ومشاركة لها في هذا السماق المنظور وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية.
العالمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر الديان توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم خصوصا لحاجات صاحب الحاجة صاحب البيت وحاجة الحاضرين والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا Alhamdulillah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan risalah An-Nabawiyah daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaktub dalam kitab Maulid Simtut Durar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan sesudahnya mendapatkan hidayah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan serahkan kepada protokol atau langsung saja. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga telah hadir Ustaz bin Al-Haj Sayyid Husain Sahab dari Jakarta. Olehnya itu apabila nanti beliau sudah memberikan penerangan agama kepada kita, jangan ada lagi pembicaraan-pembicaraan atau suara-suara selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan mendengarkan ceramah daripada beliau agar kita bisa memetik dan mengambil intisarinya untuk dapat kita amaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustazul Al-Haj wa alaihi falyatafaddal. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, Sahibul Bait, Ibu Ani dan keluarga yang kami hormati, tamu kita Al-Haj Syekh Abdul Razak yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir di sebuah tempat dalam rangka kita membaca sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menikmati bacaan-bacaan dan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik di sisi Allah. Karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna akhlaknya dan paling sempurna ciptaannya. Jadi bentuk ciptaan Nabi secara lahiriah itu saja sudah sempurna. Wajahnya sempurna, sosok tubuhnya sempurna, postur tubuhnya sempurna, semuanya sempurna. Dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, engkau itu adalah makhluk yang sangat sempurna, yang sangat tampan, sangat cantik, sangat mempesona.
kira-kira dibandingkan dengan Nabi Yusuf, mana yang lebih tampan? Kan Nabi Yusuf dikenal sebagai manusia yang paling tampan. Kita ini kalau sudah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam hati kita, mendengar namanya, membaca riwayat tentangnya, mendengar sejarahnya, apalagi barokah-barokah yang terpancar dari dirinya, masuk ke dalam hati kita. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada hidup kita. Karena itu bulan Maulid adalah bulan di mana kita membangun rasa cinta yang sangat tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair-syair yang dibaca tadi mungkin sebagian besar nggak mengerti, tapi menikmati. Betul nggak? Betul. Saya mengerti dan saya menikmati betul, apalagi kalau kita mengerti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang kita wajib mencintainya, dan Nabi adalah sosok di mana seluruh umat Islam berada di bawah naungannya. Bahkan kalau Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya umatnya, seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta ini mendapatkan pancaran barakah dan rahmatnya Rasulullah SAW. Seluruh isi alam semesta. Bahkan ada hadis qudsi yang sangat terkenal, laula ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi berkah Rasulullah. Berkah Rasulullah alam semesta ini menjadi ada. Berkah Rasulullah seluruh kita ini menjadi manusia-manusia yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagaimana mungkin orang tidak mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang cinta, di dalam surah At-Taubah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Begitu besarnya Allah menyuruh kita cinta kepada Allah dan Rasul serta berjuang di jalan Allah, sampai Allah ngasih contoh. Mencintai pasangan hidupnya, mencintai keluarganya, mencintai hartanya yang halal. Bahkan ada yang cinta kepada hartanya yang haram, bahkan mencintai rumah tangganya, mencintai profesinya. Tapi kata Allah, jangan lebih daripada kalian cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah. 3 kata Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Sampai Allah mengatakan, fatarabbasu, tunggu kalau kalian lebih cinta kepada yang 8 itu, lebih daripada yang 3 ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, semua umat ini, semua umat manusia bahkan mendapatkan pancaran rahmat dan barakah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mullah Sadra, katanya sama seperti pancaran matahari, sinar matahari.
Semua dapat. Yang baik dapat, yang buruk juga dapat. Ya. Semua mendapatkan sinar mentari. Tetapi sinar matahari ini intinya adalah kebaikan. Tetapi ada juga yang kena sinar matahari menjadi busuk. Ada juga. Kadang-kadang kita lihat ada buah karena kena sinar matahari menjadi bagus, tapi ada juga menjadi busuk. Salahnya mataharinya atau buahnya? Katanya bukan mataharinya yang salah. Matahari tidak mengeluarkan kecuali kebaikan. Nabi Muhammad SAW hanya mengeluarkan segala kebaikan. Tapi ada orang-orang yang dengan nama Muhammad dia mengkafirkan keluarga Muhammad SAW. Dengan nama Muhammad mengkafirkan salah satu saudara Muslim yang ikut Muhammad SAW. Dengan nama Muhammad SAW. Ada sebagian orang kita baca maulid bid'ah, kita tawassul bid'ah, kita cinta sama keluarga Rasulullah dianggap sesat. Subhanallah. Apa yang datang daripada Rasulullah baik, sama seperti sinar mentari. Karena itu alhamdulillah pertama-tama bagi kita kaum muslimin, setelah kita cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, prinsip yang paling penting dalam hidup kita adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bersabda, Nabi bilang alimu auladakum bisalah, atau dalam riwayat lain katakan adibu auladakum bisalah. Nabi bilang ajarkan atau didik diri kamu dan anak-anak kamu dengan 3 hal. Jangan lupa sepanjang hidup kita 3 hal ini jangan lupa kata Rasulullah. Pertama Al-Quran, tilawah Al-Quran, jangan lupa. Yang kedua hubbu nabiyyikum, cinta kepada Nabi. Yang ketiga hubbu ahli baiti nabiyyikum, cinta kepada ahlul bait Nabi kalian. 3 kata Rasulullah. Didik dirimu, didik diri anak-anakmu sepanjang hidupnya. Pertama Al-Quran jelas. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu fungsinya adalah mengajarkan Al-Quran. Yatlu alaikum ayati. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memperhatikan betul bagaimana kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, alhamdulillah kalau hafal sebagian surahnya. Tapi nggak bisa baca Al-Quran, harus berusaha belajar Al-Quran. Harus itu. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW itu dijadikan bagian dari hidup kita. Sebagian orang berat bersolawat kepada Nabi. Sebagian orang berkata Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu dan selesai, tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Yang penting sekarang kita dengan Allah. Itu tidak syukur sama Allah itu. Ada sebagian berkata begitu, Rasulullah sudah selesai. Rasulullah sudah bawa wahyu, kita terima kasih. Rasulullah sudah bawa wahyu, Rasulullah sudah bawa Al-Quran, Rasulullah sudah ajarkan kita sholat, Rasulullah sudah ajarkan kita baca Al-Quran, Rasulullah sudah ajarkan kita Islam. Tetapi setelah Rasulullah meninggal, selesai. Sekarang urusan kita dengan Allah. Tidak begitu. Tidak begitu.
Rasulullah itu harus masuk dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Kalau bisa, apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah harus kita pelihara. Apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu sangat mengenaskan. Bisa cerita sedikit perkembangan terakhir. Kan dua pusat kota Rasulullah. Dilahirkan di Mekah. Wafat di Madinah, dua pusat kota Rasulullah lahir di Mekah. Subhanallah, 53 tahun di Mekah. Di situ Rasulullah berjuang, di situ Rasulullah pertama menerima wahyu, di situ Rasulullah menerima banyak sekali firman-firman Allah. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasulullah yang Mekah merupakan pusat dari segala-galanya. Sampai Allah bersumpah dengan nama Mekah. Begitu juga dengan kota Madinah. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah. Rumah Rasulullah di Madinah sampai wafat di Madinah. Anak-anak Rasulullah semuanya di Madinah. Tapi bapak dan ibu-ibu tahu nggak? Seluruh tempat-tempat yang berhubungan dengan Rasulullah dihancurkan oleh Wahabi. Rumah Rasulullah hancur. Rumah lahir Rasulullah yang biasa pergi umrah atau haji. Jadi Ustaz kita mungkin tahu. Saya hampir setiap tahun bawa jemaah haji atau umrah. Itu rumah Rasulullah. Tempat lahir Rasulullah sekarang jadi perpustakaan yang sangat buruk. Kalau orang tahu itu adalah rumah Rasulullah, orang akan datang menangis, mereka akan tabarruk, dan ketika orang bertabarruk, mereka akan disyirikkan oleh orang-orang. Rumah Rasulullah yang hidup dengan Siti Khadijah sekarang dihancurkan dan dijadikan tempat toilet. Ya Allah. Tahun 85 saya ke Mekah. Pertama saya ke Mekah, saya masih menemukan tuh rumahnya Siti Khadijah, rumahnya Abu Talib, rumahnya Abdul Muttalib, di sebuah perkampungan namanya perkampungan Bani Hashim. Di situ ada rumah-rumah keluarga besar Rasulullah. Bahkan di situ ada tempat azannya Bilal. Sekarang bukit tempat yang suci itu dihancurkan dan didirikan istana raja. Sejarawan, arkeolog muslim dunia menjerit, memprotes, tapi tidak diperhatikan. 95% minimal seluruh peninggalan Rasulullah yang sifatnya ada di kota Makkah dan Madinah, semuanya sudah dihancurkan. Alasannya cuma satu katanya. Wahabi bilang, nanti orang-orang Islam bisa syirik menyembah Rasulullah. Masuk akal. Orang cinta sama Rasulullah. Kita di Indonesia tempat kelahiran Bung Karno aja kita masih pelihara. Kerajaan Majapahit aja kita masih pelihara. Kerajaan Sriwijaya peninggalannya dipelihara oleh orang-orang Indonesia. Subhanallah. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, ada sebagian orang yang menempatkan Rasulullah seperti sebuah penggalan sejarah yang sudah selesai. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah, selesai, nggak ada lagi hubungannya dengan kita. Yang penting dengan Allah. Ahli baiti Nabi, cinta kepada keluarga Nabi kalian adalah prinsip dalam hidup seorang muslim. Karena itu kalau kita sholawat tidak boleh kalimatnya tanpa keluarga Nabi. Tadi Ustaz tadi bagus, semua kita membaca. Ketika kita menyebutkan sholawat kepada Nabi, kita tambahi dengan kalimat wa ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sudah merupakan satu paket.
Satu paket itu salawat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya berkata, kalau kalian tidak salawat lengkap seperti itu, salat kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Semua kita cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita bersama mereka, insyaallah. Karena orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, dalam hadis dikatakan meninggalnya adalah husnul khatimah. Dalam sebuah kitab Kanzul Ummal sangat terkenal hadis Nabi yang berbunyi, man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiban. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, matinya dihitung taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sama seperti salawat yang dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini prinsip ibu-ibu, prinsip dalam hidup kita Muslim. Kecintaan kita ya Allah. Katanya cinta ini bukan hanya membuat kita bisa bergabung di dunia, tapi nanti bergabung di akhirat insyaallah. Bukti cinta itu bisa menggabungkan manusia, perhatikan. Di dalam Al-Quran ada cerita Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur dalam gua. Berapa tahun tidur dalam gua? 310 tahun. Surah 18, Surah Al-Kahfi, ada cerita anak-anak muda yang karena mempertahankan imannya, akhirnya masuk ke dalam gua dan tidur di dalam gua. Itu awal fisyatu ilal kahfi. Anak-anak muda yang masuk ke dalam gua karena mempertahankan imannya. Mereka tidur 310 tahun. Bukan itu kata Zamakhsyari, adalah seorang ulama besar. Dia bilang bukan itu yang saya ingin bilang. Bersama anak-anak muda ini ada seekor anjing. Setia anjing ini menjaga ini Ashabul Kahfi. Setia. Si anjing ini setia menjaga anak-anak muda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam guanya. Riwayat berkata, nanti yang masuk surga bukan hanya Ashabul Kahfi, tetapi anjing ini pun diizinkan oleh Allah masuk ke surga. Zamakhsyari berkata, perhatikan. Dibilang kita lihat, si anjing yang cinta kepada Ashabul Kahfi dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kalau Anda cinta kepada Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Anjing dihormati oleh Allah karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Muhammad dan keluarga Muhammad tidak lebih rendah daripada Ashabul Kahfi. Dan insya Allah kita tidak lebih hina daripada anjing. Prinsip cinta itu prinsip. Cinta pada Muhammad, keluarga Muhammad itu prinsip. Selamat kita dunia dan akhirat. Karena itu kenapa dalam Al-Quran salah satu pesan besar Allah kepada kita, pesan Allah yang sangat besar kepada kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad, Al-Quran berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada semua kita, aku tidak minta upah apapun dari kalian. Perhatikan, Bapak dan Ibu-ibu, Rasulullah itu sangat pantas untuk mendapatkan balasan daripada kita. Benar nggak? Benar.
Saya tanya Bapak dan Ibu-ibu, kalau Rasulullah minta uang kepada kita, kita kasih nggak? Kasih. Ibu-ibu ngasih nggak? Kalau Nabi minta uang 1 juta, kasih nggak? Kasih. Kalau Nabi minta nyawa dari kita, kasih nggak? Kasih. Kita kasih. Tapi Allah bilang, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakan Muhammad, aku tidak minta apapun dari kalian kecuali satu. Cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Al-Qur'an. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Cinta pada keluarga Nabi. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Bait Nabi, kita membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip cinta dalam Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, kita nggak akan pernah terbalas akan kebaikannya Rasulullah. Kalau kepada orang tua aja kita nggak akan pernah bisa terbalas, apalagi kepada Rasulullah. Kalau kita ingin menyenangkan Rasulullah, membalas sebisa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah, cintai kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Baitun Nabi seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Surah Al-Ahzab 33 ayat 33. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan segala nista dari kamu wahai Ahlul Bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ini. Nah, karena itu Bapak dan Ibu-ibu, dalam suasana maulid, suasana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kita ingin cinta ini kita buktikan dalam wujud kita. Orang bilang cinta itu perlu bukti. Kalau kita cinta sama anak kita buktikan cinta seorang tua kepada anak dengan care kepadanya. Dengan perhatian kita kepadanya, kesehatannya, pendidikannya, masa depannya, itu cinta orang tua kepada anak. Sekarang bagaimana kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Bukti cinta kita kepada Rasulullah, pertama-tama kita benar-benar ikut Rasulullah. Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu sayang dengan semua orang. Sama orang muslim dia sayang, sama orang non-muslim pun dia sayang, itu Rasulullah. Kepada siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah sayang kepadanya. Kita juga begitu. Tidak bisa kita ingkari setelah Rasulullah wafat sampai sekarang ini umat Rasulullah itu banyak dan mereka terbagi-bagi dalam madhab yang beraneka ragam. Itu nggak bisa kita ingkari. Saya nggak tahu di Makassar, tapi setahu saya cukup banyak di sini aliran-aliran Islam. Banyak. Iya kan? Banyak sekali. Banyak. Ada seperti ikhwan kita yang pakai putih kayak saya, dari Martapura, dari Banjar. Masya Allah. Iya. Ini orang Banjar ini teman-teman saya. Saya di Jakarta, saya orang Banjar banyak. Karena saya suka maulid. Yang paling suka maulid orang Banjar. Yang suka lantun-lantun sholawat kepada Nabi. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang lain. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya kepada Allah dan Rasul. Cukup mereka adalah umat Rasulullah SAW. Sayang kita kepada mereka. Karena itu, kalau ada orang yang mengaku umat Rasulullah, tapi dia ingin mengeluarkan sebanyak-banyaknya umat Rasulullah dari agama ini dengan mengkafirkan, ketahuilah bahwa mereka adalah sesungguhnya musuh-musuh Rasulullah SAW. Karena itu, ikhwan wa akhwat, kita bangun persaudaraan. Mau sunnah, mau syiah, sama-sama. Bahkan Wahabi kalau ingin cinta sama Rasulullah, tafadhol. Ya, Masya Allah. Rasulullah punya semua orang.
Prinsipnya cinta kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Amin. Kita ini Bapak dan Ibu mau cari apa? Rizki sudah Allah kasih, sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah jamin rizki kita, alhamdulillah, syukur sama Allah. Kesehatan kita, alhamdulillah, syukur kita sama Allah. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita sempurna hidup kita, alhamdulillah. Allah kasih kita akal yang sehat. Allah kasih, alhamdulillah, hidup ini penuh dengan nikmat Allah. 99,9% seluruh yang kita peroleh adalah kenikmatan daripada Allah. Sedikit kadang-kadang Allah kasih kita ujian. Setelah semuanya ini kita dapat, maka kita ingin bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bagaimana caranya? Ungkapkan rasa cinta kita kepada orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada orang-orang seperti ini. Karena kecintaan kepada mereka membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan kita ingin barokah dalam hidup kita. Kita enggak ingin hidup kita, na'udzubillah min dzalik, berakhir dengan sesuatu yang tidak merupakan bagian dari cita-cita hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang mengakhiri hayatnya dengan su'ul khatimah, mengakhiri hayatnya dengan akhir yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita ingin akhir hayat kita yang bagus. Berteman yang bagus itu pertama-tama adalah dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Bapak dan Ibu-ibu sangat saya muliakan, ibu-ibu terutama yang hadir pada hari ini dalam rangka cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya majlis kalau sudah menyebut nama Nabi dan keluarga Nabi, pasti majlis itu diberkahi. Amin. Ada sebuah riwayat saya baca. Riwayat ini hebat. Katanya dari majlis di mana di situ disebut nama Rasulullah dan keluarga Rasulullah, begitu banyaknya berkahnya sampai para malaikat turun. Terus katanya setelah, kan malaikat itu ada shiftnya, ada apa namanya? Pergantian. Ada rullingnya malaikat, ya kan? Ada malaikat siang, ada malaikat malam, ada malaikat sore, ada malaikat pagi gitu. Jadi malaikat itu ada shift juga, Ustaz. Iya. Bukan hanya satpam ada shift. Malaikat juga ada shift. Jadi katanya malaikat sore ini mau pulang nih. Oh, dia hadir dari majlis yang menyebutkan nama Nabi dan keluarga Nabi. Waktu dia pulang bawa berkah. Cuman bentuk berkahnya apa kita nggak tahu. Kalau di Jakarta bentuk berkahnya nasi uduk, nasi kebuli dari Jakarta. Di Makassar bentuk berkahnya apa tuh? Songklok. Bawa berkah pokoknya. Ini malaikat yang naik ke atas bawa berkah, entah apa bentuknya. Ketemu dengan malaikat yang mau turun. Dia bilang, kamu bawa berkah ini dari mana? Dibilangin, oh dari majlis yang di sana menyebut nama Nabi dan keluarga Nabi. Ditanya adresnya di mana, alamatnya di mana, ditunjukin di rumah Ibu Meli. Di sini majlisnya. Malaikat itu naik, malaikat yang turun mau juga dapat berkah yang sama, pergi ke majlis itu, ternyata majlisnya sudah selesai. Mereka menyesal? Enggak. Mereka bilang sisa-sisa majlisnya masih ada berkahnya. Masya Allah. Subhanallah. Kita alhamdulillah duduk di majlis yang ada berkahnya. Berkah yang paling besar yang kita inginkan adalah hati kita cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah yang paling besar. Makanan kenyang sebentar. Minuman hilang haus sebentar. Tapi kalau sudah hatinya diberkahi, subhanallah,
ini akan sampai akhir hayat kita. Hidup kita jadi berkah, hati kita jadi tenang, dan mudah-mudahan sampai seterusnya hati ini penuh cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa dalam hadis yang tadi saya bawakan, Nabi bilang, ala waman mata ala hubbi ali Muhammad. Ketahuilah, ala itu artinya ketahuilah, man mata, siapa yang mati, ala hubbi, atas dasar cinta ali Muhammad, keluarga Nabi, mata taiban, matanya dihitung bertaubat oleh Allah, matinya dihitung bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita begitu Bapak dan Ibu. Pengen kita mati dihitung bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, dan kita susun hidup kita. Pertama-tama, prinsip dalam hidup kita cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada semua umat Rasulullah. Karena umat Rasulullah bagaimanapun adalah umat Rasul. Mungkin ada yang buruk diperbaiki, mungkin ada yang nakal dididik, mungkin ada yang kurang ajar kita benerin, tapi jangan kafirkan, jangan latah. Sebagian orang mudah betul mengkafirkan. Ya Allah, sekarang lagi musim Bapak dan Ibu-ibu. Ada musim rambutan, ada musim durian, sekarang ada musim mengkafirkan. Saya dengar di Makassar ada, di Jawa ada, di Jakarta ada. Ya Allah, ingin membuat bentrok antara kaum muslimin. Kita bilang enggak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua kita adalah saudara. Yang beriman kepada Allah dan Rasul adalah saudara satu dengan yang lain. Ya mungkin caranya ada beda-beda, mazhab begitu. Ada yang sholatnya lurus, ada yang sholatnya sedekap. Yang sedekap juga ada sedekap di atas, ada sedekap di pusat, ada sedekap di bawah. Macam-macam. Iya kan? Ya mazhab, kita mau bilang apa? Perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab. Bahkan kalau kita lihat mazhab yang berbeda-beda ini aneh-aneh. Bayangkan ada yang menghalalkan makan anjing. Ya Allah. Ya itu ijtihad dia. Mau bilang apa? Dia bilang nggak ada dalam Al-Quran anjing. Betul juga nggak ada dalam Al-Quran anjing. Dalam Al-Quran cuma ada babi. Ya kan? Anjing dari mana? Dari hadis. Karena itu dia bilang halal anjing. Ya udah, dia mau bikin sate anjing, bikin deh. Dan kita tidak boleh mengkafirkan. Dia punya ijtihad. Nah, jadi memang beginilah kondisi umat Islam. Siapa yang paling benar? Yang paling benar adalah orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip masalahnya. Semua kaum muslimin diajak untuk cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Itu prinsip sudah. Kalau ada yang memusuhi keluarga Nabi, nah itu menjadi nasibi katanya. Memerangi misalnya, na'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu-ibu sangat saya muliakan. Sekali lagi, Maulid menjadi sebuah momen untuk kita mengekspresikan rasa cinta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para asatidzah, para hadirin hadirat, terutama sahibul bait yang menyediakan tempat untuk kita sama-sama mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya Al-Akh Abdul Razak, karena sahabat saya datang dari, ikut saya jalan-jalan lah, yang melihat suasana Indonesia, gimana orang maulid, bagaimana orang punya rasa cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ya, alhamdulillah. Dia bilang sama saya bisik-bisik, dia bilang enak juga tuh katanya maulidnya itu. Nah,
Jadi semua ini dalam rangka kita rasa cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita angkatkan tangan kita mohon doa kepada Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan segala puja dan puji untukmu ya Allah, limpahkan salawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma ya Allah, satukan hati kami dalam cinta pada Nabi dan keluarga Nabi ya Allah. Amin. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, satukan seluruh kaum muslimin ya Allah. Amin. Belalah mereka ya Allah. Amin. Para pejuang kaum muslimin, mohon kau menangkan ya Allah, jayakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, siapapun yang mengangkat syiar Islam wal muslimin, jayakan mereka ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, berikan yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat kami. Amin. Terutama mereka yang hadir pada sore hari ini dalam rangka kecintaan kepada Nabi. Sampaikan hajat-hajat mereka ya Allah. Amin. Angkatlah segala macam penyakit mereka ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, turunkan kepada mereka rezeki yang halal, yang yang mudah, yang murah, yang banyak, yang barakah ya Allah. Sehingga semua kami bisa ziarah Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bisa ziarah Nabi dan keluarga Nabi di dunia, dan anugerahkan kepada kami syafaat Nabi dan keluarga Nabi nanti di akhirat. Amin. Allahumma ya Allah, panjangkan usia orang-orang tua kami ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kami yang ada dalam liang lahatnya ya Allah, kabulkan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat. Sekiranya kau ingin mengambil mereka, ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, berikan yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kun li waliyika min jaddika al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta taskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم. شمس علي، القمر علي، النجم علي، الأفلاك علي، السماء علي، الأرض علي، الأرض علي. لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذوالفقار. مشينا تحت القصف ومشينا تحت النار. حسن حسين عباس وعلي، دم الشيعي نار وبغلي غلي. وينك يا مولاي يا إمام النور العين؟ انت غالي يا ابو الحسن والحسين. علي ولي الله لبن سعيد الغدير. انت بعد محمد يا شهيد الكبير. مين فتح باب خيبر، من نجح بالسفين؟ قبل الامام علي الامير المؤمنين، الغزيرة النمر والقوة الاسد. تعلمنا الحرية ونسينا العزم، فان حزب الله هم الغالبون. يا امام الحبيب نحن قادمون. شيع واسلم توالي يا سيد الكرار. لا فتى الا علي ولا سيف الا ذوالفقار. Karanlıkta yanan nursun ya Ali, bizleri kurtaransın sen ya Ali. Allah'ın hasanısın sen ya Ali, yaşayan bir ayetin sen ya Ali. Aliyun imamul evvelina, بالسيف حاضر رح يحمينا. تحت النار وتحت الماي، شيع ومتوالي يا مولاي. Allah Muhammed ya Ali, sen benim nurumsun İmam Ali. Neredesin neredesin benim güzel imamım? Hasret kaldım sana, için yanarım. Nerede kaldı İmam Ali'ye bizim saygımız? Alevi istiyoruz, sırf kılıç takıyoruz. İnşallah senin yolundayız ya Ali. Bizi lütfen affet, nerede kaldı İmam Mehdi? Feda olsun canım ya Haydar. Kalbimdeki bu sevgi her zaman var. Hasan ile Hüseyin'in babasısın, Fatıma-tu Zahra'nın kocasısın. Hayber kapısını yıkansın ya Ali. Ehli beyti sev çalış göster gayret. Yaşayan ayetsin sen, nedir sana bu nefret? Seni sevmeyen insan olamaz ya Ali. Karanlıkta yanan nursun ya Ali, bizleri kurtaransın sen ya Ali. Allah'ın hasanısın sen ya Ali, yaşayan bir ayetsin sen ya Ali. Aliyun imamul evvelina, بالسيف حاضر رح يحمينا. تحت النار وتحت الماي، شيع ومتوالي يا مولاي. الهوى علي، الماء علي، الشجر علي، القمر علي، النفس علي.
kurtaransın sen ya Ali. Allah'ın aslanısın sen ya Ali. Yaşayan bir ayetsin sen ya Ali. Aliun imamul evvelina بالسيف حاضر رح يحمينا تحت النار وتحت الماي شيع ومتوالي يا مولاي. Karanlıkta yanan nursun ya Ali. Bizleri kurtaransın sen ya Ali. Allah'ın aslanısın sen ya Ali. Yaşayan bir ayetsin sen ya Ali. Aliun imamul evvelina بالسيف حاضر رح يحمينا تحت النار وتحت الماي شيع ومتوالي يا مولاي.